मिशन 100% एंड हिस्ट्री ऑफ पंजाब प्लस टू के सारे ही इतिहास पढ़ने वाले प्यारे प्यारे विद्यार्थियों ते माणयोग अध्यापक साहबान नूं मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब एंड गुड आफ्टरनून। सो क्यों मैं सोचता हाँ सिर्फ विद्यार्थी नूं असीं पास ही नहीं कराना, सिर्फ पास होना ही मिशन 100% तहत साडा मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि अतीत के ज्ञान नूं पी जाना साडा मुख्य उद्देश्य रहेगा। सो जिन्ने भी डेज बाकी साडे एग्जामिनेशन तक ने मेरी पूरी कोशिश होएगी कि मैं हर लैसन जिहड़ा है वो तुहाडे नाल जिहड़े उहदे पैक पॉइंट्स जिहड़े ने वो तुहाडे नाल मैं डिस्कस करा। सो इहदे नाल नाल जिहड़ा अज मैं लैसन शुरू करन जा रहा हाँ पंजाब दे इतिहासिक सोमे कि जिन्हां तो सानू इतिहास का पता लगता है, उहदे विच एक चीज जिहड़ी मैं शेयर करनी चाहना हाँ वो है कि जेकर असीं पुरातन कोई भी इतिहास वेखीए या मध्यकालीन भारतीय इतिहास वेखीए ते उहदे विच जिहड़े ऑथेंटिक हिस्टोरीयन जिहड़े ने ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੋਇਟਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਉਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਾਮੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ऑथेंटिक प्रूफ लैके आंदियां ने, पर ਜਿਹੜੀਆਂ मध्यकालीन ते पुरातन भारतीय इतिहास ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਪਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੱਖਪਾਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਪ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 2 ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ कर चुका हाँ, ਉਹਨੂੰ देखना बहुत जरूरी है पंजाब के भूगोल ਨੂੰ। सो आओ असी अज पंजाब के इतिहास ਨੂੰ शुरू करिए ते लैसन नंबर 2 ਜਿਹੜਾ है पंजाब के इतिहासिक सोमे ਉਹਨਾਂ ਦੇ बारे जानकारी प्राप्त करते हैं। आओ शुरू करिए असी प्लस 2 की इतिहास की क्लास। इतिहास की क्लास का ਜਿਹੜਾ चैप्टर है प्लस 2 का वो चैप्टर नंबर 2 है पंजाब के इतिहासिक सोमे। पर इस तो पहले मैं एक लैसन जिहड़ा है वो शेयर किया है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है देखना कि पंजाब दीयां भूगोलिक विशेषतावां जिहड़ियां ने वो किहड़ियां-किहड़ियां हन, क्योंकि जिन्नी देर तक असी पंजाब दे भूगोल दे नाल जाणू नहीं हुंदे उन्नी देर तक सानू पंजाब दा इतिहास जिहड़ा है वो बहुत अच्छे ढंग दे नाल क्लीयर नहीं होएगा। सो आओ जाणीए कि पंजाब दे इतिहासिक सोमे जिहड़े ने वो लैसन सानू की कह रहा है। ਇਹ ਲੈਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੇ ਪਲੱਸ 2 ਵਿੱਚ 23 ਲੈਸਨ ਨੇ, 23 ਲੈਸਨਸ ਆਰ देयर। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਾਂ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ 380 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? 1469 ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਥ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ 1849 ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ जेकर असी कुल समा बना लीए पंजाब के इतिहास का ते 380 साल का बनता है। हुण यह इतिहासिक सोमे जिहड़े ने यह सानू मुख्य रूप विच साहित्य के दौर ते मुख्य रूप विच सानू 3 रूपां दे विच नजर आंदे ने। सब तो पहले जिहड़े साडे सिलेबस का पार्ट ने वो गुरमुखी साहित्य है, जिहड़ा कि सानू हिस्टरी जानन दे विच बहुत ज्यादा सहाई है, ऑथेंटिक है। ਇਹਦੇ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਹਨ ਉਹ 5 ਪਾਰਟਸ ਹਨ। ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ 6 ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਫਾਰਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ, ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ पंजाब दे इह समय यानी कि 380 सालां दा इतिहास जानन दे विच बहुत ज्यादा सहाई सिद्ध हुंदे ने। उन्हां दी कुल गिनती 6 है। सो स्टूडेंट्स गल करदे हां गुरमुखी साहित्य दी, जिहड़ी मैं तुहानूं दस्सिया सीगा टोटल 5 पार्ट मैं तुहाडे नाल डिस्कस कीते सी। इहदे 5 पार्ट हन, जिहदे विच सब तो पहला पार्ट जिहड़ा है आदि ग्रंथ साहिब, संकलन श्री गुरु अर्जन देव जी ने किया 1604 ईस्वी दे विच। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਭਗਤਾਂ, 5 ਗੁਰੂਆਂ, 11 ਪੱਟਾਂ ਤੇ 4 ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਆਥੈਂਟਿਕ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਹੈ। 1721 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 39 ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ 11ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ। ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੋਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਥੈਂਟਿਕ ਪਾਰਟ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ 4 ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਵਰ ਸਿਲੇਬਸ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ੋਭਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ੋਭਾ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਨਾਪਤ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਨਾਪਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 1699 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1708 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾਪਤ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬੜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1469 ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1750 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਿਡ ਅੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵਾਰਤਕ, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਰਤਕ। ਹੁਣ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਰਤਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ 1741 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੀਵਨ ਹੈ
उसका संक्षेप वर्णन है किरपाल चंद जी द्वारा किया गया। 1741 में इसकी रचना हुई है। उस तो बाद महिमा प्रकाश कविता, पहले वार्तक सीगा जिहड़ी किरपाल चंद जी ने लिखी, हुण महिमा प्रकाश कविता ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਭੱਲਾ जी ने 1776 ईस्वी विच लिखी सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1800 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सरदार रतन सिंह जी भंगू जेडे ने उन्होंने इसकी रचना की है, रचनाकार ने सरदार रतन सिंह जी भंगू। हुण सरदार रतन सिंह जी भंगू जेडे ने ਉਹ पंजाब दा जेड़ा सिख इतिहास है उस नूं लिखण वाले पहले इतिहासिक हिस्टोरीयन जेडे ने वो मन्ने जांदे ने। 6वें नंबर ते साडे कोल है तवारीख गुरु खालसा, बुक है तवारीख गुरु खालसा। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1849 ਈਸਵੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਠ 23 ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹ 380 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਆਥੈਂਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਵਾਰੀਖ गुरु खालसा, रचनाकार ज्ञानी ज्ञान सिंह जी। हुण आओ डिस्कस करिए कि साडे सिलेबस नाल संबंधित फारसी दीयां जिहड़ियां रचनावां ने वो बड़ियां अहम रोल अदा करदियां ने, उन्हां दे बारे च जानकारी लैंदे हां। सो पंजाब दे इतिहासिक सोमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फारसी ਸਾਹਿਤ ने की रोल प्ले कीता, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। सब तो पहले आ जांदा है आईने अकबरी। आईने अकबरी अकबर दे जीवन काल दे नाल संबंधित ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦਰਬਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗਾ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ, ਉਸਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਨੇ ਅਕਬਰੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਜ਼ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ। ਤੁਜ਼ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੁਜ਼ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਉਸਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੱਟੜ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਲ ਤੇ ਵੈਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੁਝਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੰਗਨਾਮਾ। ਜੰਗਨਾਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ 1764 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਇਟੀਕਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਇਟੀਕਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੰਗਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦਤ ਉਤ ਤਵਾਰੀਖ। ਉਸਦਤ ਉਤ ਤਵਾਰੀਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸੂਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਵਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦਤ ਉਤ ਤਵਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸੂਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ-ਏ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ-ਏ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਹੀ ਸਨ ਦੀਵਾਨ ਅਮਰਨਾਥ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ 1837 ਈਸਵੀ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ 1839 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ
ਦੀਵਾਨ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1837 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਾਰ ਬਾਗੇ ਪੰਜਾਬ। ਚਾਰ ਬਾਗੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਣੇਸ਼ ਦਾਸ ਵਡੇਰਾ ਜੀ ਹਨ। ਗਣੇਸ਼ ਦਾਸ ਵਡੇਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1855 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1849 ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਲੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਸਨ ਦਰ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।